So the Psalm 23 is one of the most comforting psalm in the whole Bible. బైబిల్ గ్రంథం అంతటిలో కూడా 23వ కీర్తన ఎంతో ఆదరణ కలిగించే కీర్తనగా ఉన్నది. Here we see the description of the relationship between the sheep and the shepherd. ఈ కీర్తనలో గొర్రెలకు గొర్రెల కాపరికి ఉన్నటువంటి ఆ సంబంధాన్ని గురించిన వివరణ మనకు ఉన్నది. And the psalm, if you carefully study, we can understand the experiences of a believer from the time of his new birth to the eternity is described. జాగ్రత్తగా ఈ కీర్తన మనం పరిశీలించినట్లయితే ఒక విశ్వాసి రక్షించబడిన దినము మొదలుకొని ఈ లోకములో జీవించేంత మటుకు పొందే అనుభవాలు ఇక్కడ మనకు కనబడతాయి. Yeah, starts with the saying that Lord is my shepherd. యెహోవా నాకు కాపరి అనే మాటతో కీర్తన ప్రారంభమవుతుంది. Accepting God as his Lord and Savior in the first statement. మొదటి వచనములో దేవుని ప్రభువుగాను రక్షకునిగాను అంగీకరించేది మనం చూస్తున్నాం. And ending with a desire to dwell in the house of the Lord forever. యెహోవా మందిరములో నేను సదాకాలము నివాసము చేస్తానని కీర్తన ముగిస్తూ ఉంటున్నాడు. That is our desire that one day we will reach to the house of the Lord, house of God, the heavenly realm, where we will dwell with him forever and ever. ఒక దినమున దేవుని ఇంటికి మనం చేరుకునే వారంగా ఉన్నాం. అక్కడ ఎన్నటెన్నటికి ఆయనతో జీవించే వారంగా ఉంటాం. That's why I told you this psalm is speaking about our pilgrimage from the new birth to the eternity. ఇలాగున ఈ కీర్తన మనం రక్షించబడినది మొదలుకొని ఈ లోకములో మనం చేసే యాత్ర అంతటికి కూడా చెందినటువంటి కీర్తనగా ఉన్నది. Everything in Christian life is described. The ups and downs of the Christian life is described in this psalm. క్రైస్తవ జీవితంలో ఎదురయ్యే ఎగుడు దిగుడు పరిస్థితులు అన్నీ కూడా ఈ కీర్తనలో వివరించబడ్డాయి. And here in verse 4 is one of the most intimate and affectionate passage in the whole psalm. ఈ కీర్తన అంతటిలో కూడా 4వ వచనము ఎంతో సన్నిహితమైనదిగా ఎంతో ఆప్యాయకరమైన వచనంగా ఉన్నది. It speaks about the experience of the sheep when passing through the valley and how the shepherd is taking care of the sheep. గొర్రె లోయలో గుండా సంచరించుచూ ఉండగా కాపరి ఎలాగూ తన పట్ల కాపుదల దయచేస్తాడు అనేది ఈ వచనం తెలుపుతోంది. In the Christian life, we may have to pass through the valley experiences. క్రైస్తవ జీవితంలో లోయ అనుభవాలలో గుండా మనం సాగవలసిన వారంగా ఉండవచ్చు. It is not an optional, it is a part of our life. We have to pass through that. మనకి ఇష్టమైతేనే ఆ లోయ అనుభవంలోనికి వెళ్లే పరిస్థితి కాదు, కానీ తప్పక లోయ అనుభవాలు మనకు ఎదురయ్యేవిగా ఉన్నాయి. But the most comforting thing during the valley is that the Lord is with us. ఈ లోయలో ఉంటుండగా మనకు ఆదరణ కలిగించే తలంపు ఏంటంటే ప్రభు మనతో ఉన్నాడు అనేది. As I told you last week, it speaks about the traveling is the entire life cycle of a sheep. That is the annual cycle of a sheep is described in this psalm. పోయిన వారం నేను జ్ఞాపకం చేసినట్లు ఈ కీర్తన యాత్ర లేక ఆ గొర్రె తన సంవత్సరిక ప్రయాణం అంతటిని కూడా తెలియచేసే కీర్తనగా ఈ కీర్తన గొర్రె విషయంలో ఉన్నది. During the winter season, the sheep is very close to the shepherd's house. చలికాలం మందు మరి గొర్రె కాపరికి దగ్గరగా ఉండేదిగా ఉంటుంది. But during the summer season, అయితే వేసవి కాలంలో the sheep desires to take the shepherd desires to take the sheep upon the top of the mountain. కాపరి గొర్రెలను కొండ శిఖరము మీదకి తీసుకుని వెళ్ళేదిగా ఉంటున్నాడు. And on the top of the mountain, the climate is very favorable. కొండ శిఖరము మీద వాతావరణం ఎంతో అనుకూలమైనదిగా ఉంటుంది. And abundant food is available and plenty of water is available at the top of the mountain. ఆ పర్వత శిఖరము మీద ఎత్తైన స్థలములో సమృద్ధి అయిన ఆహారం అలాగే నీరు కూడా దొరికేదిగా ఉంటుంది. So the mountain top is a beautiful experience, mountain top experience. అందుచేత ఈ కొండ మీది అనుభవం అనేది ఎంతో చక్కని అనుభవంగా ఉన్నది. One day Lord Jesus Christ took his disciples on the top of the mountain. ఒక దినమున ప్రభువైన యేసుక్రీస్తు తన శిష్యులను కొండ శిఖరం మీదకి తీసుకొని వెళ్ళాడు. And they saw the glory of Lord Jesus Christ upon the top of the mountain. ఆ కొండ శిఖరము మీద ప్రభువైన యేసుక్రీస్తు యొక్క మహిమను వారు చూచిన వారుగా ఉన్నారు. And Peter said, "Oh Lord, it is good to remain here. I will make 3 tents for all of us." ప్రభువా,
మనం ఇక్కడ ఉండటం మనకు మంచిది, మీ ముగ్గురుకు 3 పర్ణశాలలు నేను కడతానని పేతురు చెప్పాడు. So the experience on the mountain top is beautiful. It is a nourishing, but one thing we should that we cannot remain there for a long time. కొండ మీది అనుభవం ఎలాగునా ఎంతో చక్కనిదిగా, మనకు ఎంతో ఆహ్లాదాన్ని కలిగించేదిగా ఉంటుంది, కానీ మనం అక్కడే ఎన్నటికీ ఉండజాలని వారంగా ఉన్నాం. But sometimes we have to come down in the valley. Valley experiences are very important in the Christian life. కొన్నిసార్లు దిగువచ్చుచుండగా లోయలలో గుండా దిగువలసిన వారంగా ఉన్నాం. లోయ అనుభవం కూడా ఎంతో విలువైందిగా ఉంటుంది. But one thing we should understand, without the valley we cannot reach to the top of the mountain. ఒకటి ఇక్కడ మనం గమనించాల్సింది ఏమిటంటే, లోయలో గుండా సాగకుండగానే కొండ మీదకి మనం చేరుకోలేని వారంగా ఉంటాం. Here a shepherd is taking the sheep through the valley to the top of the mountain. కాపరి లోయలో గుండగా గొర్రెలను ఆ కొండ మీదకి తీసుకుని వెళ్తున్నాడు. Last week we considered the 4 reasons why we have to pass through the valley. 4 reasons why we have to pass through the valley. లోయలో గుండా మనం ఎందుకు సాగి వెళ్ళాలో దానికి గల 4 కారణాలు పోయిన వారం మనం గమనించాం. I will repeat it again because we consider some of that things. Number 1, it is when we pass through the valley, we experience the intimacy with our shepherd and his care. మనం తిరిగి వాటిని జ్ఞాపకం చేసుకుందాం. లోయలో గుండా సాగుచూ ఉంటుండగా కాపరితో ఉన్న ఆ దగ్గర సంబంధాన్ని, ఆయన చూపే కాపుదలను మనం అనుభవిస్తాం. So if we need to enjoy the intimate fellowship with our shepherd, we may have to pass through the valley. కనుక మన కాపరితో దగ్గర సన్నిహిత సంబంధం మనం పొందిన వారంగా, దాన్ని అనుభవించే వారంగా ఉండాలంటే లోయల గుండా మనం వెళ్ళవలసిన వారమే. As we know that the whole world is passing through the valley of the shadow of death at present. మనం ఎరిగినట్లు లోకమంతా కూడా ఈ సమయంలో మరణాంధకారమైనటువంటి లోయల గుండా సాగుచూ ఉన్నది. But we will all admit that during this time the God's people came together and they are singing together, studying the God's together, and we are enjoying the intimacy of our Savior during this time. అయినప్పటికీ మరి ఈ దినములలోనే దేవుని ప్రజలంగా మనం కలుసుకొని పాడుచు దేవుని స్తుతిస్తూ ఆయన మాటలు ధ్యానిస్తూ సంతోషంగా కాలాన్ని గడుపుచున్న వారంగా ఉన్నాం. So it is in the valley that we enjoy the intimacy and the affection and the care of the shepherd. ఇలాగున లోయలో మనం సాగుచూ ఉండగా కాపరి యొక్క ఆ సన్నిహిత సంబంధాన్ని, దగ్గర సంబంధాన్ని, ఆయన ఇచ్చే కాపుదలను మనం అనుభవిస్తాం. The sheep will enjoy the presence of the shepherd in the valley. లోయలో గొర్రెలు కాపరి యొక్క ఆ సన్నిధిని అనుభవించేవిగా ఉంటాయి. Shadrach, Meshach, and Abednego, they enjoyed the presence of the shepherd or the Lord in the fire, burning furnace. షద్రక్, మెషక్, అబేద్నెగోలు కాలుచున్నటువంటి ఆ అగ్నిలో పడవేయబడగా ఆ ప్రభు యొక్క కాపుదలను, ఆయన సన్నిధిని అనుభవించిన వారుగా ఉన్నారు. The second reason I told you why valley is very important. లోయ ఎందుకు ప్రాముఖ్యమైందనే దానికి రెండవ కారణాన్ని నేను చెప్పాను. When we pass through the valley, లోయలో గుండా మనం సాగుచుండగా the water streams coming from the top of the mountain is flowing down into the valley, and it is a refreshing water. కొండ మీద నుండి లోయలోనికి జారి పడుతున్నటువంటి ఆ నీటి బుగ్గలు, ఆ నీటి జలలు మనకు ఎంతో ఆహ్లాదాన్ని, మనకు ఎంతో తెప్పరిల్లు పాటును కలుగు చేసేవిగా ఉంటాయి. The stream that is coming from the top of the mountain really comforts us, soothes us, cools our mind. పైనుండి కొండ మీద నుంచి వచ్చే ఆ నీటి జల, ఆ ఊట అనేది మన మనస్సులను అవి సేదతీర్చేవిగా, తృప్తిపరిచేవిగా ఉంటాయి. It is in the valley we experience the grace of God more than any other time. లోయ పరిస్థితులలోనే మిగిలిన పరిస్థితులన్నిటికంటే కూడా దేవుని యొక్క కృపను మనం అనుభవిస్తాం. In the life of Paul, we have seen the example. Thorn was given in his flesh, but it is at that time he enjoyed the grace of God much more than any other time. పౌలు జీవితంలో కదా మనం ఉదాహరణగా చూసాం. ఆయన శరీరంలో ముళ్ళు ఉన్నప్పటికీ కూడా మిగిలిన పరిస్థితులన్నిటిలో కంటే కూడా ఆ సమయం అందే దేవుని కృపను ఎక్కువగా ఆయన అనుభవించిన వాడుగా ఉన్నాడని. Even though he had a thorn in his flesh, he enjoyed the experience of the third heaven during that time. శరీరంలో ముళ్ళున్నప్పటికీ కూడా ఆ మూడవ ఆకాశం యొక్క అనుభవాన్ని ఆ సమయంలోనే ఆయన పొందినవాడుగా ఉన్నాడు. As we pass through the valley, we experience the abundant grace
during this time. మనం లోయలో గుండా సాగుచున్నటువంటి పరిస్థితులలోనే దేవుని యొక్క సమృద్ధి అయినటువంటి కృపను మనం రుచి చూస్తాం. Now, the third reason for passing through the valley is that it is in the valley the richest food or highly nutritive food is available. లోయలో గుండా సాగుటకు గల మూడవ కారణం ఏంటంటే లోయ ప్రాంతం అందే ఎంతో రుచికరమైనటువంటి పౌష్టిక ఆహారముతో కూడినటువంటి ఆహారము దొరికేదిగా ఉంది. Rich spiritual food is essential for our strength and maturity. మనము బలము పొంది పరిపక్వత పొందే దాని కొరకై బలమైన ఆత్మీయ ఆహారం అవసరమైనది. The feeding lamb is there, the feeding mothers are there. They need rich food to provide rich food so as they can produce a milk for the young ones. బిడ్డలకు పాలిచ్చే తల్లులు ఆ బిడ్డలను పోషించే దాని కొరకై బలమైన ఆహారాన్ని తీసుకోవాల్సిన వారుగా ఉన్నారు. And not only that, little lamb is there and the lamb need a rich food so that they can grow faster. అంత మాత్రమే కాకుండా చిన్న గొర్రెలు ఉంటుండగా అవి త్వరగా ఎదిగే దాని కొరకై బలమైన ఆహారం యొక్క అవసరత కలిగి ఉన్నాయి. So this mother and the little lambs, they get rich food in the valley. ఇలాగున ఈ తల్లి అయినటువంటి గొర్రె ఆ చిన్న బిడ్డలుగా ఉన్న గొర్రెలు కూడా లోయలో ఆ రుచి అయినటువంటి పౌష్టిక ఆహారాన్ని పొందేవిగా ఉంటున్నారు. So the third reason I told you that the valley is very important because rich food which will help to grow maturity, spiritual maturity is available in the valley. మూడవదిగా మనం గమనించినట్లు లోయలోనే ఆత్మీయమైనటువంటి బలము కలుగుట కొరకై ఎంతో బలమైనటువంటి ఆహారము దొరికేదిగా ఉన్న చేత ఈ అనుభవం ముఖ్యమైనది అని చూస్తున్నాం. The last and the fourth reason why valley is important. లోయ ఎందుకు ముఖ్యమైనదో దానికి గల నాలుగవ కారణం because it is in the valley Lord teaches us to humble ourselves. ఎందుకంటే లోయలో గుండా సాగుచున్నప్పుడే దీనులుగా ఉండడానికి ప్రభువు మనకు నేర్పుతాడు. Without valley experience we will not humble ourselves and Lord teaches us humility in the valley. లోయ అనుభవం లేకపోయినట్లయితే మనము దీనులుగా తగ్గించుకునే వారముగా ఉండము. లోయలో గుండా సాగుచుండగానే దీనత్వాన్ని ప్రభువు మనకు నేర్పుతాడు. Last week we considered the first two things very briefly. పోయిన వారం మొదటి రెండు కారణాలను క్లుప్తంగా మనం ధ్యానం చేశాం. We have seen first one, in valley we experience the presence of the Lord. మొదటిగా లోయలోనే ప్రభు యొక్క సన్నిధిని దగ్గరగా అనుభవిస్తామని చూచాం. Secondly, we seen that it is in the valley we are refreshed. The water that is coming from the stream refreshes our soul. రెండవదిగా ఆ నీటి ఊట నుండి జల నుండి వచ్చే ఆ నీరు మనకు తెప్పరిల్లు చేసేలాగున సేదతీర్చేవిగా ఉంటాయని కూడా గమనించాం. I was just reading a poem written by Janet Eaglestone, very beautiful poem. జానెట్ ఈగిల్స్టామ్ అనే వ్యక్తి రాసిన ఒక చక్కని పద్యం నేను చదువుతా వచ్చాను. The title of the poem is "It is in the valleys I grow." It is a beautiful poem. You can search in the Google, you will get it there. It is in the valleys I grow. లోయ అనుభవాన్ని గురించి తెలిపేది చక్కనిగా ఈ పద్యం ఉన్నది. గూగుల్లో మీరు చూడవచ్చు. లోయలోనే నేను ఎదిగితిని అనేది దాని పేరు. I will read few stanza which will really encourage us to understand the importance of the valley life. లోయ జీవితం యొక్క ప్రాముఖ్యత మనం అర్థం చేసుకునే దాని కొరకై కొన్ని చరణాలు మీ కొరకు చదువుతాను. Yes, it is in the valleys I grow. లోయలోనే నేను ఎదిగితిని. The first stanza reads like this. మొదటి చరణం ఇలాగుంది. Sometimes life seems hard to bear. కొన్నిసార్లు జీవితము కష్టతరమైనదిగా కనబడుతుంది. Yeah, full of sorrow, trouble and woe. దుఃఖము, బాధ, వేదనతో కూడిందిగా ఉంటుంది. It is then I have to remember that it is in the valleys I grow. అప్పుడే లోయలో గుండా నేను ఎదుగుచున్నాననేది నేను అర్థం చేసుకోవాలి. Yeah, if I always stayed on the mountain top ఎప్పటికీ నేను కొండ మీదే ఉన్నట్లయితే and never experienced pain, బాధ ఎరుగకుండా ఒకవేళ జీవించినట్లయితే I would never appreciate God's love దేవుని ప్రేమను ఎన్నడూ నేను అభినందించలేను and would be living in vain. అందుచేత వృధా జీవితాన్ని కలిగి ఉంటాను. Yeah, I do not always understand. నేను ఎప్పుడు కూడా అర్థం చేసుకోలేని వాడనిగా ఉంటాను.
why things happen as they do. ఎందుకు నాకు ఎదురయ్యే పరిస్థితులు ఆ విధంగా ఎదురవుతున్నాయో అనేది. But I am very sure of one thing. అయితే ఒకటి నేను నిశ్చయంగా ఎరిగి ఉన్నాను. My Lord will see me through. నా ప్రభువే నన్ను ముందుకు నడిపించేవాడు అనేది. Yeah, my little valleys are nothing. నా చిన్న చిన్న లోయలు అవి అవి ఎక్కువ పెద్దవి కావు. When I picture Christ on the cross, నేను సిలువలో ఉన్న క్రీస్తును చూచుచూ ఉన్నప్పుడు he went through the valley of death. ఆయన మరణ లోయలో గుండా సాగాడు. His victory was Satan's loss. ఆయన పొందిన ఆ జయము సాతానుకి ఓటమి కలిగించిందిగా ఉంది. Forgive me, Lord, క్షమించు ప్రభువా, for complaining when I am feeling so low. నేను ఒంటరితనం అనుభవించానని మీతో చెప్పినందుకు క్షమించు ప్రభువా. Just give me a gentle reminder. నాకు మరొకసారి జ్ఞాపకము చేయండి. That is, in the valleys I grow. అదేంటంటే లోయ యందు నేను ఎదిగిన వాడను అనేసి. Yes, it's a beautiful poem that describes about the life of a believer in the valley. విశ్వాసి లోయ అనుభవం గురించి తెలియచేసే చక్కని పద్యముగా ఈ పద్యం ఉన్నది. As I told you, it is in the valley we are refreshed by the water from the heaven. నేను చెప్పినట్లుగా లోయలో గుండా సాగుతున్నప్పుడే ఆ పరలోకము నుండి మనం పొందే ఆ నీరు మనకు తెప్పరిల్ల చేసేదిగా ఉంటుంది. Lord will never allow us to pass through a valley where he had never gone. ప్రభువు తాను వెళ్ళనటువంటి లోయలోనికి ఎన్నడూ కూడా మనలను తీసుకొని వెళ్ళడు. His grace is abundantly available for us. ఆయన కృప సమృద్ధిగా మనకు అందుబాటులో ఉన్నది. Now, another thing which happens in the valley, in the streams, what is another interesting thing is that in the streams you can see so many smooth stones are there. లోయలో సాగుతుంటుండగా అక్కడ ప్రవహించే ఆ సెలయేటి ఆ నీటిలో మనం చూస్తే చిన్న చిన్న రాళ్ళు మనకు కనబడతాయి. And if you go to the stream, you can see round stones are there. ఆ సెలయేటికి దగ్గరగా వెళ్ళినప్పుడు గుండ్రని చిన్న రాళ్ళు మనకు కనబడతాయి. Originally, their stones were not that smooth and round. ప్రారంభములో ఆ రాళ్ళు చిన్నవిగా నున్ననివిగా ఉండేవి కాదు. But it remained in the stream for a long time. Because of that, the rough surfaces is gone and it became smooth and round. సెలయేరు యొక్క నీటి ప్రవాహములో అవి ఎక్కువ కాలం ఉన్నందు చేత అవి నెమ్మదిగా నున్ననివిగా మారినవిగా ఉంటూ ఉన్నాయి. And so remaining in the streams in the valley will shape our own spiritual life. అలాగున ఆ లోయ అనుభవములోని ఆ సెలయేరు నీటిని మనం పొందేవారంగా ఉంటుండగా మన జీవితాలు చక్కనివిగా మారుతాయి. You know that David, the writer of this psalm, he went to the streams one day to collect these stones. మనం ఎరుగుతాం కదా, ఈ కీర్తన రాసిన దావీదు ఒక దినమున రాళ్ళు ఏరుకునే దాని కొరకై ఆ సెలయేరు యొద్దకు వెళ్ళాడు. We read that he went to the brook and collected 5 stones. ఆ నది దగ్గరకు వెళ్ళి 5 రాళ్ళు ఏరుకున్నట్లుగా మనం చదువుతున్నాం. The stones were round and smooth and he collected 5 of them. అవి గుండ్రవిగా నున్ననివిగా ఉండగా వాటిలో 5ని ఏరుకున్నాడు. You know why he collected 5 stones? It is to defeat Goliath. 5 రాళ్ళు ఎందుకు మరి గొలియాతును ఓడించడానికి ఎన్నుకున్నాడో మీకు తెలుసా? If we are in the streams, our hard nature, the rough surfaces will go and will become smooth, and our shepherd can use us for his glory. మనము ఆ నీటి క్రింద ఆ నీటి మన మీద పడే అనుభవంలో సాగుచూ ఉంటుండగా మనము నున్నని వారుగా మారి మరి మన కాపరి మరి ఉపయోగించుకునే దానికి తగిన వారముగా ఉంటాం. Sometimes we are wondering why David took 5 stones. కొన్నిసార్లు దావీదు 5 రాళ్ళు ఎందుకు తీసుకున్నాడని ఆశ్చర్యపడతాం. You know, he went to fight with the Goliath there. We know in 1 Samuel chapter 17, the things are recorded there. మొదటి సమూయేలు 17వ అధ్యాయంలో గొలియాతును ఓడించడానికి ఆయన వెళ్ళిన సందర్భం మనం ఎరుగుదాం. He is saying that I am coming in the name of the Lord and I will defeat you. యెహోవా నామమున నేను వస్తున్నాను, నిన్ను ఓడిస్తానని పలికాడు. If he is going to fight in the name of the Lord, why he has to carry 5 stones? He can carry only 1 stone. యెహోవా నామమున వెళ్ళిన వాడుగా ఉన్నట్లయితే ఒకటి కాకుండా 5 రాళ్ళు ఎందుకు తీసుకుని వెళ్ళాడు మరి?
We may be thinking that, okay, if he misses the first stone, he will use the second stone. ఒకవేళ మీరు అనుకుంటున్నారేమో మొదటి రాయి పొరపాటున గురి తప్పితే రెండవ రాయి ఉపయోగించడానికి అని. If he misses the second stone, he will use the third stone. రెండవ రాయి గురి తప్పినట్లయితే మూడవ రాయి ఉపయోగించేవాడు అని అనుకుంటున్నారేమో. No, that is not the reason. He knew that one stone is sufficient to defeat Goliath. కారణం అది కాదు ప్రియులారా. ఒక రాయితో గొలియాతును తాను ఓడించగలను అని ఎరిగిన వాడుగా దావీదు ఉన్నాడు. We read that he went in the name of the Lord to defeat Goliath. గొలియాతును ఓడించడానికి యెహోవా నామమున ఆయన వెళ్ళినట్లు మనం ఎరుగుదాం. And with one stone he killed Goliath. ఒక రాతితోనే గొలియాతును ఆయన చంపాడు. Then why he took 5 stones? మరి 5 రాళ్ళు ఎందుకు తీసుకున్నాడు? Of course, that is not mentioned there in that chapter. For Samuel chapter 17, it is not mentioned. మొదటి సమూయేలు 17వ అధ్యాయంలో ఎందుకు 5 రాళ్ళు ఏరుకున్నాడో మనకు రాయబడలేదు. But if you read in the second Samuel chapter 21, రెండవ సమూయేలు 21వ అధ్యాయం మనం చదివినట్లయితే verse 19 to 22, if you read, 19 నుండి 22 వచనాలలో there we see the names of 4 of the brothers of Goliath. గొలియాతు కలిగి ఉన్న 4 సహోదరుల పేర్లు అక్కడ మనం చూస్తాం. I believe that David took 5 stones not only to kill Goliath, he wanted to kill the remaining 4 brothers of Goliath. గొలియాతు చంపడానికి మాత్రమే కాకుండా దావీదు 5 రాళ్ళు తీసుకున్నది గొలియాతు యొక్క సహోదరులను కూడా చంపడానికని నేను నమ్ముతున్నాను. When the younger brother saw that his elder brother fell down, the others might have ran away from there. అలా ఆ సహోదరులు వారి అన్న పడిపోవడం చూచినప్పుడు 4 అక్కడ నుంచి పారిపోయి ఉంటారు. After so many years, they killed the men of David, killed the remaining 4 of them. అనేక సంవత్సరాల తర్వాత దావీదు మనుషులు మిగిలిన 4ని కూడా చంపిన వారిగా ఉన్నారు. What I want to tell you is that remaining in the streams in the valley will shape us in the come to the proper shape so that our shepherd can use it to defeat the enemy. ఇక్కడ మనం గమనించవలసింది ఏమిటంటే ఆ సెలయేటి యొక్క నీటి ఆ ప్రవాహంలో మనం నిలిచి ఉండటం ద్వారా దేవుడు మనలను నున్నగా తయారు చేసి శత్రువును ఓడించడానికి ఉపయోగించేవాడుగా ఉంటున్నాడు. Let me tell you, repeat it again. It is in the valley we are made useful for the shepherd. మరలా నేను చెప్తున్నాను, లోయలో ఉంటుండగానే దేవుని వలన ఉపయోగించబడే దాని కొరకే మనం సిద్ధపరచబడే వారంగా ఉంటాం. Without the valley experience, we are not useful for the Lord. We need to pass through the valley so that the shepherd can use us for his glory. లోయ అనుభవం లేకుండా దేవుని కొరకు మనం ఉపయోగపడలేని వారముగా ఉంటాం. అందుచేతనే ఆయన మనను లోయలో గుండా తీసుకుని వెళ్ళేవాడుగా ఉంటున్నాడు. Last week I told you that God allows this valley experience. It is because whatever comfort we get during the valley experience can be used to comfort others. లోయ అనుభవంలో మనం పొందినటువంటి ఆ అనుభవాన్ని ఇతరుల క్షేమం కొరకు ఉపయోగించే దాని కొరకు ప్రభువు మనల్ని లోయలో గుండా తీసుకుని వెళ్తాడని పోయిన వారం నేను చెప్పాను. Yeah, 2 Corinthians chapter 1 verse 3 and 4 we have read last week. I told you that the experience and the comfort we are getting during the valley experience is useful to comfort others, those who are passing through the same experience. మొదటి కొరింథీ 1వ అధ్యాయం 3-4 వచనాలు పోయినసారి మనం చదువుకున్నాం. ఎందుకు మనకు అలాంటి కఠిన అనుభవాలు ప్రభువు ఇస్తున్నాడంటే ఆ విధమైనటువంటి ఆపదలలో ఉన్న వారిని మనము ఈ అనుభవం ద్వారా ఆదరించగలిగే దాని కొరకాయి. If we have passed through some difficulties, we can able to comfort others, those who are passing through the similar difficulties. మనం ఒక మరి కష్టములో గుండా వెళ్ళిన అనుభవం పొందిన వారముగా ఉన్నట్లయితే అలాంటి కష్టము పొందిన ఇతరులను మనం ఆదరించగలిగే వారముగా ఉంటాం. So that is why the Lord allows us to pass through the valley. అందుచేత లోయలో గుండా దేవుడు మనలను తీసుకుని వెళ్ళేవాడుగా ఉంటున్నాడు. I remember a story of two evangelists. ఒక సువార్తికుని యొక్క కథ నాకు జ్ఞాపకం ఉన్నది. They were very well known evangelists. ఆయన ఎంతో పేరు పొందినటువంటి సేవకుడు. When they happened to meet on a bus stand. ఆయన ఒకసారి ఒక బస్ స్టాండ్ లో నేను కలుసుకున్నాను. You know, when the Lord, 2 servants of the Lord, they meet, definitely they will go on talking.
ఇద్దరు దేవుని సేవకులు కలుసుకున్నప్పుడు ఎంతో సేపు వారు మాట్లాడుకుంటూ సమయాన్ని So they were గడిపేది మీకు talking తెలుసు. each other, so many things they were sharing to one another. వారిద్దరు ఎన్నో సంగతులు పంచుకుంటూ ఒకరితో ఒకరు మాట్లాడుకుంటూ ఉన్నారు ఎక్కువసేపు. While they were talking, వారు మాట్లాడుచూ ఉండగా one beggar came there and he was asking some money for, he said, I am hungry, please give me something to eat. ఒక భిక్షగాడు వచ్చి అయ్యా నేను ఆకలితో ఉన్నాను నాకు ఏమైనా దానం చేయండి అని అడిగాడు. But these two Lord's servants, they were so immersed in talking, they did not listen what this beggar was asking. ఈ ఇద్దరు దైవజనులు మరి మాటలలో నిమగ్నమై ఉన్నందు చేత ఈ భిక్షగాడు ఏమని అడిగాడో వారు గమనించలేదు. All of a sudden this beggar said that please give me something for some money so that I have to eat something. చూసి అకస్మాత్తుగా అయ్యా నేను మిమ్మల్ని దానం అడిగాను నాకు ఆకలితో ఉన్నాను నేను భోజనం చేయడానికి నాకు దానం చేయండి అని అడిగాడు. He said, I am hungry. నేను ఆకలితో ఉన్నాను అన్నాడు. Then he added one more thing. తర్వాత ఇంకొక మాట కూడా చెప్పాడు. He said, I am a diabetic person, I am hungry, you please give me something to buy and to eat. అయ్యా నాకు షుగర్ వ్యాధి ఉన్నది ఆకలితో ఉన్నాను దానం చేయండి నేను ఏదైనా కొనుక్కొని తింటాను అన్నాడు. All of a sudden the brother who heard that he is a diabetic and he is hungry, immediately he just listened to that and he took 1 rupee and gave it to this beggar. ఆ సహోదరుడు ఆ మాట వినగానే తన వెంటనే ₹1 తీసుకొని ఆ భిక్షగానికి ఇచ్చాడు. And because he knows the hunger of a diabetic person. ఎందుకంటే మరి షుగర్ వ్యాధి ఉన్న వారికి ఉండే ఆకలి ఎలాంటిదో ఆయనకు తెలుసు కాబట్టి. Only a person who is a diabetic, he can able to understand the hunger of a diabetic man. షుగర్ వ్యాధి కలిగి ఉన్నవారు ఏ విధమైన ఆకలి పొందేవారుగా ఉంటారో వారికి మాత్రమే అర్థమవుతోంది. So when he heard the word diabetics, immediately he helped that man. అందుచేత నేను షుగర్ వ్యాధి కలిగి ఉన్నాను అనగానే వెంటనే అతనికి సహాయపడినవాడుగా ఉన్నాడు. Yes, God allows us to pass through the valley because we can able to understand and sympathize with those who are having the similar experience. అవును దేవుడు మనల్ని లోయ అనుభవంలో గుండా ఎందుకు తీసుకువెళ్తాడంటే అలాంటి ఇబ్బందులలో ఉన్న వారిని ఆదరించే దాని కొరకై అట్టి అనుభవం మనకి ఇస్తాడు. So these are the 2 points we considered last week. ఈ రెండు విషయాలు పోయిన వారం మనం ఆలోచన చేశాం. In the valley we experience the presence of the Lord. లోయలోనే ప్రభు యొక్క సన్నిధిని మనం అనుభవిస్తాం. Secondly, it is in the valley we experience the grace of God. రెండవదిగా ఈ లోయ అనుభవంలోనే దేవుని యొక్క కృపను అనుభవిస్తాం. Now third reason why valley is important. లోయ ఎందుకు ప్రాముఖ్యమైందో దానికి గల మూడవ కారణం, as I told you, it is in the valley rich food is available for the growth. నేను చెప్పినట్లుగా లోయలోనే ఎదుగుదలకు అవసరమైనటువంటి శ్రేష్టమైన ఆహారం దొరుకుతుంది. Even though the way is very difficult, ఆ మార్గము కష్టతరమైనదిగా ఉన్నప్పటికీ the wild animals are there, ఒకవేళ క్రూర మృగాలు అక్కడ ఉంటాయి, poisonous snakes are there, అక్కడ మరి ఎంతో విషముతో కూడిన సర్పములు ఉంటాయి. sometimes sudden landslide will take place, కొన్నిసార్లు అకస్మాత్తుగా పైనుండి మన్ను రాలి పడేదిగా ఉంటుంది. maybe snowfall will be there. ఒకవేళ మంచు కూడా పడేదిగా ఉంటుంది. In spite of all these difficulties, it is in the valley the rich food is available. ఈ కష్టములన్నీ ఉన్నప్పటికీ కూడా శ్రేష్టమైన ఆహారము దొరికే స్థలముగా లోయ ఉంటూ ఉన్నది. A feeding mother needs rich food to provide milk to the young ones. బిడ్డకు మరి పాలిచ్చే తల్లి శ్రేష్టమైన ఆహారం యొక్క అవసరత కలిగిందిగా ఉంది. A growing lamb needs rich food to grow properly. చిన్నదిగా ఉండి ఎదుగుచున్నటువంటి ఆ గొర్రె పిల్ల సరైనటువంటి ఆహారం యొక్క అవసరత కలిగిందిగా ఉంది. By feeding upon this rich food which is available in the valley, this sheep getting stronger and very powerful. లోయలో దొరికే ఈ శ్రేష్టమైన ఆహారమును భుజించుచు ఈ గొర్రె బలము పొందేదిగా కూడా ఉంటుంది. So the shepherd knows that to become stronger and healthier, they need to pass through the valley.
కనుక కాపరికి తెలుసు గొర్రెలు బలము పొందేవిగా ఉండాలి అంటే అవి లోయలో గుండా వెళ్ళవలసినవిగా ఉన్నాయి అనేసి. Look at us, our own experience. Isn't it in the valley that we became spiritually stronger and mightier? మన సొంత అనుభవాలు జ్ఞాపకం చేసుకుంటూ ఉండగా లోయలలో గుండా వెళ్ళినప్పుడే కదా మనం బలము పొందిన వారముగా ఉన్నాం. Yes, only when we pass through the difficulties, we are spiritually become stronger and mightier. కష్టములలో గుండా సాగినప్పుడే ఆత్మీయముగా బలము పొంది బలాఢ్యులముగా తయారు కాగలం. Lord leads us into the difficult situation so that we may able to reach to the city of beautiful city where we can dwell. మనము నివసించడానికి ప్రభువు సిద్ధపరిచిన ఆ చక్కని పట్టణంలో ప్రవేశించే దాని కొరకై లోయ అనుభవంలో గుండా ప్రభు మనల్ని తీసుకుని వెళ్తాడు. In Psalm 107 we read like this. 107వ కీర్తనలో ఇలాగున మనం చదువుతాం. Psalm 107 verse 7 we read like this. 107వ కీర్తన 7వ వచనములో ఇలాగున ఉన్నది. Yeah, he led them forth by the right way that they might go to a city of habitation. వారికి నివాసపురము చేరునట్లు చక్కని త్రోవను ఆయన వారిని నడిపించెను. Of course, this is speaking about the wilderness journey of the people of Israel. ఇశ్రాయేలు ప్రజల అరణ్య యాత్రను గూర్చి ఈ వచనం తెలుపుతోంది. It says that Lord led them in the right way. ప్రభు వారిని సరైన మార్గములో నడిపించాడని ఈ మాటలు తెలుపుతున్నాయి. But if you look the way in which they were traveling 40 years, we cannot say that it was a right way. వారు ఆ 40 సంవత్సరాలు ప్రయాణం చేసిన మార్గాన్ని మనం గమనించినట్లయితే అది చక్కని త్రోవ అని మనం గ్రహించలేం. There was no water on the way. ఆ మార్గంలో వారికి నీరు దొరకలేదు. The enemies came from behind. వెనుక నుండి శత్రువులు వారిని తరిమారు. There were scorpions and the snakes and all the wild animals were there in the wilderness. తేళ్లు, పాములు, క్రూర మృగములు ఆ అరణ్యములో ఉన్నాయి. And we cannot say that they were right way, but God says he has taken them in the right way. వారు వెళ్ళినటువంటి ఆ త్రోవ చక్కని త్రోవ అని మనం చెప్పలేం, కానీ దేవుడైతే అది చక్కని త్రోవ అంటున్నాడు. So that they might go to a city of habitation. వారు ఒక నివాసపురము చేరే దాని కొరకు ఆ త్రోవలో గుండా తీసుకువెళ్ళాడు. Yes, it is through the valley, it is through the wilderness of the 40 years, Lord took them into the land flowing with the milk and honey. 40 సంవత్సరాల ఆ అరణ్య యాత్ర ద్వారా దేవుడు పాలు తేనెలు ప్రవహించే దేశంలోనికి వారిని నడిపించిన వాడిగా ఉన్నాడు. If you read Deuteronomy chapter 8, ద్వితీయోపదేశకాండం 8వ అధ్యాయంలో చూసినట్లయితే that God is giving a brief account why he took them into the wilderness and what was the reason for all the sufferings. దేవుడు వారిని అరణ్యములో గుండా ఎందుకు నడిపించాడో, వారు పొందినటువంటి ఆ శ్రమలకు కారణం ఏమిటో చూస్తాం. Yeah, let us read Deuteronomy chapter 8 verse 2. 8వ అధ్యాయం 2వ వచనం ద్వితీయోపదేశకాండం. Of course you have to read following verses, but at least we'll read few verses there. Verse 2 and 3 you can read that. తరువాత వచనాలు కూడా మనం చూడగలం, కానీ 2-3 వచనాలు మనం గమనించినట్లయితే Yeah, verse 3 2 to 4 we will read in the beginning. 2 నుండి 4 వచనాలు ప్రారంభములో మనం చదువుకుందాం. Deuteronomy chapter 8 verse 2 to 4. ద్వితీయోపదేశకాండం 8వ అధ్యాయం 2 నుండి 4 వచనాలు. మరియు నీవు ఆయన ఆజ్ఞలను Yes brother. yeah మరియు నీవు ఆయన ఆజ్ఞలను గైకొందువో లేదో నిన్ను శోధించి నీ హృదయములో ఉన్నది తెలుసుకొనుటకు నిన్ను అణచు నిమిత్తమును అరణ్యములో ఈ 40 సంవత్సరములు నీ దేవుడైన యెహోవా నిన్ను నడిపించిన మార్గం అంతటిని జ్ఞాపకం చేసుకొనుము. ఆహారం వలననే గాక యెహోవా సెలవిచ్చిన ప్రతి మాట వలన నరులు బ్రతుకుదురని నీకు తెలియచేయుటకు ఆయన నిన్ను అణచి నీకు ఆకలి కలుగుజేసి నీవే గాని నీ పితరులే గాని ఎన్నడెరుగని మన్నాతో నిన్ను పోషించెను. ఈ 40 సంవత్సరములు నీవు వేసుకున్న బట్టలు పాతగిలలేదు, నీ కాలు వాయలేదు. Yeah, but we see in verse 5 also, thou shalt also consider in thine heart that as a man chasteneth his son, so the Lord thy God has chastened thee. 5వ వచనంలో కూడా ఒకడు తన కుమారుని ఎట్లు శిక్షించెనో అట్లే నీ దేవుడిని యెహోవా నిన్ను శిక్షించువాడని నీవు తెలుసుకొనును అంటున్నాడు. Yeah, look at verse 15. Who led thee through 15వ వచనం చూడండి.
who led thee through that great and terrible wilderness, wherein were the fiery serpents and scorpions and drought where there was no water. We brought thee forth water out of the rock of flint. తాపకరమైన పాములను తేళ్లను కలిగి ఎడారి అయి నీళ్లు లేని భయంకరమైన ఆ గొప్ప అరణ్యములో ఆయన నిన్ను నడిపించెను, రాతి బండ నుండి నీకు నీళ్లు తెప్పించెను. And if you read that passage, you can understand God has taken them to this experience so that to humble them and to come closer to him. ఈ భాగమంతా మనం చదివినట్లయితే దేవుడు వారిని అణచి దీనులుగా చేసి తన మార్గములో నిలిచి ఉండే దాని కొరకు తీసుకుని వెళ్ళిన వాడిగా ఉన్నట్లుగా గ్రహిస్తాం. So God allows us to pass through the valley because it is a valley we learn various spiritual lessons. కనుక ఈ లోయ అనుభవంలో ఎన్నో పాఠములు మనం నేర్చుకోగలిగిన వారంగా ఉంటాము. కనుక లోయలో గుండా దేవుడు మనలను తీసుకుని వెళ్తాడు. We will read one more verse in Psalm 119. 119వ కీర్తనలో మరొక వచనాన్ని చదువుకుందాం. Look at that, Psalm 119 verse 71. 119వ కీర్తన 71వ వచనాన్ని గమనించండి. It is good for me that I have been afflicted, that I may learn the statutes. నేను నీ కట్టడలో నేర్చుకున్నట్లు శ్రమ నుండి ఉండుట నాకు మేలాయెను. Yes, it is in the valley, in the affliction that we learn the God's word. లోయలో కలిగే శ్రమయందు దేవుని వాక్యాన్ని మనం నేర్చుకుంటాం. Same chapter we see in verse 67 before that. Before I was afflicted, I went astray, but now have I kept thy word. ఇదే కీర్తన 67వ వచనంలో శ్రమ కలుగక మునుపు నేను త్రోవ విడిచితిని, ఇప్పుడు నీ వాక్యమును అనుసరించి నడుచుకొనుచున్నాను. So we see that it is in the valley God teaches and makes us stronger and learn the God's word. లోయలో దేవుడు మనకు నేర్పిన వాడై దేవుని వాక్యము నేర్చుకుని బలము పొందేలాగున చేస్తాడని నేర్చుకుంటున్నాం. Without the valley experience, we cannot attain the spiritual maturity. లోయ అనుభవం లేకుండా ఆత్మీయ పరిపక్వత మనం పొందలేం. I remember about an experiment conducted by a scientist. ఒక శాస్త్రవేత్త మరి చేసినటువంటి ఒక ఎక్స్పెరిమెంట్ నేను ఎరుగుదును. He was studying the metamorphosis in the butterfly. గొంగళి పురుగు సీతాకోక చిలుకలో ఉన్నటువంటి ఆ దాని స్థితిని ఆయన పరిశీలన చేస్తున్నాడు పరీక్ష ద్వారా. And I'm sure you might have seen the butterfly how they grow. సీతాకోక చిలుక ఎలాగూ మరి ఎదిగేదిగా ఉంటుందో మీరు చూసి ఉంటారని అనుకుంటున్నాను. From the egg they hatch out larvae. ఆ గొంగళి పురుగు కదండి, అది గుడ్డు పెట్టేదిగా ఉంటుంది. Larvae is a dirty looking animal. ఆ లార్వే అనేది మరి చూడడానికి అసహ్యంగా ఉండేదిగా ఉంటున్నది. It go on eating leaves. A day and night they eat leaves. అది రాత్రి పగలు మరి ఆకులను తినేదిగా ఉంటుంది. One day all of a sudden they undergo a stage called pupa. They become like a inside a covering. They remain inside. అకస్మాత్తుగా ఒకసారి ప్యూపా దశలోనికి అది చేరుకొని ఒక స్థితిలో అది కొనసాగేదిగా ఉంటుంది. After few days inside the pupa, కొన్ని దినములు ఆ ప్యూపాలో ఉన్నదై one day it will come out as a beautiful butterfly. ఒక దినమున ఆ గూడు మరి చితుక చేసుకున్నదై చక్కని సీతాకోకగా అది బయటకు వచ్చేదిగా ఉంది. So similar to her, the parents of that butterfly, so similar, so beautiful. ఆ సీతాకోక చిలుక ఎంతో చక్కగా రమ్యమైనదిగా కనబడేదిగా ఉంటుంది. It is entirely different from the larvae. దానికి ముందున్నటువంటి ఆ లార్వా స్థితి నుండి ఇది ఎంతో భిన్నమైనటువంటి స్థితి పొందినదిగా ఉంటుంది. So this man who was trying to study this pupa, how this is coming out. ఆ ప్యూపా స్థితి నుండి ఎలాగో సీతాకోక చిలుక బయటకు వస్తుందనే సంగతి పరీక్షించిన ఆ వ్యక్తి, he was closely observing how the pupa is breaking the covering and coming out of that. ప్యూపాగా ఉన్నటువంటి దశలో దాని మీద ఉన్నటువంటి ఆ పెంకును ఎలాగది పగులుగొట్టుకుని బయటకు వస్తుందో ఆయన పరీక్ష చేశాడు. So he saw the butterfly is breaking the covering and coming out from the pupa stage. ఆ సీతాకోక చిలుక పైన ఉన్నటువంటి ఆ పెంకును పగులుగొట్టుకున్నదై బయటకు వచ్చేది చూచాడు. It has a big struggle to come out of the cover.
దానిలో నుంచి బయటకు రావడానికి అది ఎంతో పోరాటము కలిగిందిగా ఉంది. While struggling, he thought he will help that butterfly. అది అలాగూ శ్రమ పడుతుంటుండగా నేను దీనికి సహాయపడతానని ఆయన అనుకున్నాడు. He took a sharp blade ఒక బ్లేడ్ తీసుకున్నాడు, and slowly opened the pupa a little bit so that butterfly can come easily out of that. ఆ సీతాకోకతో సిలుక మరియు సులుగా బయటకు వచ్చేదాని కొరకై దాని మార్గమును పెద్దదిగా చేశాడు. So he slowly cut that pupa. All of a sudden the butterfly came out. అది ఆయన కట్ చేస్తూ ఉంటుండగా అకస్మాత్తుగా సీతాకోక చిలుక బయటకు వచ్చింది. And it is all of a sudden came out, but it fell down on the ground. అది బయటకు వచ్చింది త్వరగా, కానీ మరి భూమి మీద పడిపోయింది. And he noticed that it is struggling on the ground and it cannot fly. అది నేల మీద పడి కొట్టుకుంటుంది, కానీ అది ఎగరలేకపోతున్నదిగా ఉన్నట్లు అతను గమనించాడు. He understood one thing. ఒకటి ఆయనకు అర్థమైంది. If it comes easily without any struggle, it cannot fly. కష్టం అనేది లేకుండా సులువుగా ఒకవేళ బయటికి వచ్చినట్లయితే అది ఎగురుజాలదు అని తెలుసుకున్నాడు. So he was observing another butterfly coming out of the pupa. మరి సీతాకోక చిలుక ప్యూపా స్థితి నుంచి బయటకు వచ్చేది మరలా గమనిస్తున్నాడు. He did not help it. దానికి ఆయన సహాయం చేయలేదు. He was watching how it is coming out. అది ఏ రీతిగా బయటకు వస్తుందో గమనిస్తూ With a ఉన్నాడు. lot of struggle and difficulty, the butterfly came out. అది కష్టముతో పోరాటముతో అది బయటకు వచ్చిందిగా ఉంది. When it came out, ఆ సీతాకోక చిలుక బయటకు వచ్చినప్పుడు immediately start flying up and went high. వెంటనే అది ఎగిరి పైకి వెళ్ళిపోయింది. He understood that the butterfly to fly up in the high, it has to struggle and come out. అతను గ్రహించింది ఏంటంటే ఆ సీతాకోక చిలుక ఎగిరి ఆకాశంలో ఎగురుతూ ఉండాలి అంటే అది కష్టపడినదై బయటికి రావాల్సిందిగా ఉన్నది అని. What really happens is that when the butterfly is struggling to come out, వాస్తవానికి జరుగుతున్నది ఏంటంటే ఆ సీతాకోక చిలుక బయటకు రావడానికి పోరాట పడుతున్నప్పుడు the muscles on the wings are becoming stronger and stronger and it can fly higher and higher. దాని రెక్కలకు ఉన్నటువంటి ఆ కండరాలు బలము పొందేవిగా ఉంటూ ఉన్నందుచేత అవి గబుక్కున చక్కగా ఎగిరి ఆకాశంలోనికి వెళ్ళేవిగా ఉండగలుగుతాయి. This is true in the spiritual life also. ఆత్మీయ జీవితంలో కూడా ఇది వాస్తవమైన సంగతి. If our spiritual muscles need to be stronger and mightier, and if we want to fly higher, we need to pass through this experience. మన ఆత్మీయ కండరములు బలము పొందినవై మనము ఉన్నత స్థితిలో మరి సాగవలసిన వారంగా ఉన్నాము అంటే అట్టి కష్టములలో గుండా వెళ్ళవలసిన వారంగా మనం ఉంటున్నాం. Yeah, it is in the valley we become stronger and mightier and mature. లోయలో మనం ఉన్నప్పుడే మనము బలము పొందుతాం, పరిపక్వత పొందే వారంగా ఉంటాం. I remember a young man coming to a pastor. కాబట్టి ఒక పాస్టర్ దగ్గరకు వచ్చిన ఒక యవనస్తుడు నాకు జ్ఞాపకం ఉన్నాడు. And he said to the pastor, "Pastor, I want to be having the same experience like Paul who went to the third heaven." పాస్టర్ గారు, మధ్యాకాశానికి వెళ్ళినటువంటి పౌలు వంటి అనుభవం నాకు కావాలి అని పాస్టర్ గారిని అడిగాడు. And he said, "Pastor, you please pray that I should experience the third heaven." ఆ మధ్యాకాశపు అనుభవం నాకు కలిగేలాగున పాస్టర్ గారు నా కోసం ప్రార్థన చేయండి అన్నాడు. And so the pastor said, "Okay, we will bow down and pray." సరే ప్రార్థన చేద్దాం, తల వంచమన్నాడు. And pastor started praying for this young man. వారు మోకరించగా పాస్టర్ గారు యవనస్తుడి కొరకు ప్రార్థన చేయడం మొదలు పెట్టాడు. He said, "Lord, this young man deserves to want to have an experience of the third heaven." ప్రభువా, ఆ మూడవ ఆకాశం యొక్క అనుభవం యవనస్తుడు కావాలని కోరుకుంటున్నాడు. "Oh Lord, give him the thorns in his flesh." ప్రభువా, ఆయన శరీరంలో ముళ్ళు పెట్టయ్యా అని అడుగుతున్నాడు. And immediately when this young man heard thorns in the flesh, he said, "No, I don't want thorns. I want heaven, third heaven." శరీరంలో ముళ్ళు అనే మాట యవనస్తుడు వినగానే నాకు ముళ్ళు అవసరం లేదండి, నేను మూడవ ఆకాశానికి ఎగిరిపోవాలి అని చెప్పాడు పాస్టర్తో. And the pastor said, "Without the thorns on the flesh, you cannot reach the third heaven." పాస్టర్ చెప్పింది ఏంటంటే శరీరంలో ముళ్ళు లేకపోయినట్లయితే నీవు ఆ మూడవ ఆకాశానికి ఎగిరి వెళ్ళలేవు అని చెప్పాడు. Yes, if we want to experience the third heaven, God gives the thorns in our flesh. ఆ మూడవ ఆకాశపు అనుభవం మీరు పొందాలి అనుకుంటే
శరీరంలో ముళ్ళు కలిగిన వారుగా అట్టి అనుభవం మీరు పొంది ఉండాలి. As I told you, it is in the valley we become stronger and healthier and spiritually mature. ఇలాగున లోయ అనుభవం ద్వారానే బలము పొందుతాం, ఆత్మీయంగా ఎదిగి పరిపక్వత చెందే వారంగా ఉంటాం. The fourth thing I told you, నేను చెప్పిన 4వ సంగతి, we experience valley. It is in the valley we learn humility. లోయ అనుభవంలో గుండా వెళ్ళినప్పుడే మనము దీనత్వాన్ని నేర్చుకుంటాము అని. We saw from the Deuteronomy chapter 8, God allowed them to pass through the wilderness because to humble them and to know what is there in their heart. ద్వితీయోపదేశకాండం 8వ అధ్యాయంలో మనం చూచాం కదా, అరణ్య యాత్రలో గుండా ఎందుకు వారిని తీసుకువెళ్ళాడంటే వాళ్ళను అణచి వారి హృదయములో దీనులుగా ఉండే దాని కొరకు వారిని నడిపించాడని. This is true in our spiritual life also. ఇది మన ఆత్మీయ జీవితాలలో కూడా యథార్థమైనటువంటిదే. When we want to go to the high mountain, on the top of the mountain, కొండ మీదికి, కొండ ఉన్నత శిఖరం మీదకి మనం వెళ్ళాలని కోరుకున్నప్పుడు it is through the valley we have to climb up. లోయ మార్గముననే మనం పైకి ఎక్కవలసిన వారంగా ఉన్నాం. Those who have gone for hiking, mountain hiking, they know that one principle, the trainer, they give instruction that when you go higher and higher, you bow down so that you should not be blown out by the wind. కొండలు ఎక్కి మరి ఆ కొండ ఎక్కే పనిలో ముందుకు సాగే వారికి ఇచ్చే శిక్షణలో సంగతి ఏమిటంటే, మీరు కొండ పై భాగానికి చేరుకునే వారుగా ఉంటుండగా తల వంచి గాలికి చెదరగొట్టబడకుండా ఎగిరిపోకుండా ఉండేట కొరకై తల వంచిన వారై ఎక్కవలసిన వారుగా ఉన్నారని నేర్పుతారు. When you are climbing up in the mountain, ఆ కొండ మీదికి మీరు ఎక్కుతూ ఉండగా, when we go higher, the wind blows very strongly. కొండ పై భాగమునకు చేరుకుంటున్నట్లయితే అక్కడ గాలి ఎంతో బలముగా వీచేదిగా ఉంటుంది. If we are not bowing down, sometimes the wind will blow us and will take away and we will fall. తల వంచకుండా నిటారుగా మనం ఎక్కే వారంగా ఉన్నట్లయితే ఆ గాలి వీచుచున్న దాన్ని బట్టి మనం పడిపోయే ప్రమాదం ఉంటుంది. I remember one of my friend who is a scientist in Himalayan mountains. హిమాలయ పర్వతాలలో శాస్త్రవేత్తగా ఉన్న ఒక స్నేహితుని నేను ఎరుగుదును. He narrated an incident to me. ఒక సంఘటన నాకు ఆయన వివరించాడు. He said the shepherds, they take the sheep on the top of the mountain. ఆ కాపరి ఆ గొర్రెలను ఆ కొండ మీదకి తీసుకువెళ్లే దానిని గూర్చినటువంటిదిగా ఆ వృత్తాంతం ఆయన నాకు తెలియజేశాడు. The shepherds should know how the wind is blowing in that area. గొర్రెల కాపరి ఆ ప్రాంతమందు ఏ విధంగా గాలి వీచేదిగా ఉన్నదో కాపరి ఎరిగిన వాడుగా ఉండాలి అంటున్నాడు. And if he is not aware about the wind, speed of the wind and the strength on the wind, sometimes they will land up in trouble. ఒకవేళ అక్కడ వీచే గాలి యొక్క వేగాన్ని అతడు తెలుసుకోకపోయినట్లయితే గాలి వలన చెదరగొట్టబడే ఆ ప్రమాదం గురయ్యేవాడుగా ఉంటాడు. He narrated an incident of a shepherd. ఒక కాపరి యొక్క సంఘటనను ఆయన వివరించాడు. One day a shepherd took his sheep upon the top of the mountain. ఒక దినమున కాపరి తన గొర్రెలను ఆ కొండ మీదకి తీసుకుని వెళ్ళాడు. He was not knowing how the wind is blowing in that mountain range. ఆ కొండ శిఖరము మీద గాలి ఎంత వేగంగా వీస్తుందో అతడు తెలుసుకున్నవాడు కాదు. And there is a passage in that mountain where the wind blows very strongly, and he landed his sheep and he landed up in that place. అక్కడ గాలి ఎక్కువ వేగంగా వీచుచూ ఉన్నందు చేత మరి ఒక లోయ ప్రాంతముగా ఉన్నటువంటి ఒక స్థలం ముందు చేరుకున్నటువంటి ఒక వ్యక్తిని గమనించాడు. And he said that literally he told me that the wind blew so powerfully, the shepherd and the sheep was blown out and they were all thrown out of the mountain. అక్కడ గాలి ఎంతో వేగముగా వీచుచూ ఉన్నందు చేత కాపరి గొర్రెలతో పాటుగా మరి అక్కడ నుంచి లోయలో పడవేయబడిన వాడుగా ఉన్నాడు గాలి ప్రభావాన్ని బట్టి అని చెప్పాడు. So it is very important that when you go higher and higher, you have to bow down, you should humble yourself. కనుక మనం ఎత్తుకు ఇంకా పైగా ఎత్తుకు చేరుకుంటున్న పరిస్థితులలో దీనులుగా మనం ఉండవలసినటువంటిది ఎంతైనా అవసరం. So as we pass through the valley and going to the higher ground, God teaches us humility in our life.
కనుక మనము అలాగూ జీవితంలో పైకి పైకి ఎదిగే వారముగా ఉంటూ ఉండగా మన జీవితాలలో దేవుడు దీనత్వాన్ని కోరుచున్నవాడుగా ఉంటూ ఉన్నాడు. We have a beautiful example in the life of Paul about the spiritual maturity. ఆత్మీయ పరిపక్వ విషయములో పౌలు యొక్క జీవితంలో ఒక చక్కని ఉదాహరణ మనకుంది. You know, 1 Corinthians, Paul was writing 1 Corinthians in AD 57. క్రీస్తు శకము 57వ సంవత్సరంలో పౌలు మొదటి కొరింథీయులకు రాసిన పత్రిక వ్రాసాడు. In 1 Corinthians chapter 15 verse 9, మొదటి కొరింథీ పత్రిక 15వ అధ్యాయం 9వ వచనంలో, you note down the verses and then you read it. ఈ వచనాన్ని మీరు రాసుకొని తర్వాత చదవండి. And he says, Paul is saying that I am the least among the apostles. పౌలు ఇక్కడ ఏం చెప్తున్నాడంటే, కడపటి అపోస్తలులందరిలో కూడా నేను తక్కువ వాడను అంటున్నాడు. So Paul is comparing himself with the apostles and he says that I am the smallest one among the apostles. పౌలు అపోస్తలులతో తాను పోల్చుకున్నవాడై వారందరికంటే నేను తక్కువ వాడను అంటున్నాడు తనని గురించి. So he is comparing himself with the apostles. అక్కడ మిగిలిన అపోస్తలులతో తనను ఆయన పోల్చుకున్నవాడిగా ఉన్నాడు. But interestingly, after 3 years he wrote the letters to the Ephesians. ఆసక్తికరంగా 3 సంవత్సరాలు గడిచిన తర్వాత ఎఫెసీయులకు రాసిన పత్రిక ఆయన వ్రాసాడు. Yeah, Ephesians was written in AD 60. క్రీస్తు శకము 60వ సంవత్సరములో ఎఫెసీ పత్రిక పౌలు రాశాడు. In Ephesians chapter 3 verse 8, ఎఫెసీ 3వ అధ్యాయం 8వ వచనములో, Paul he is not comparing himself with apostles. పౌలు అపోస్తలులతో తనను పోల్చుకున్నవాడుగా ఇక్కడ లేడు. Here he is saying that I am the least among the saints. He is comparing with all the believers. Among the believers, I am the smallest one. విశ్వాసులందరితో ఆయన తనను గురించి పోల్చుకున్నవాడై పరిశుద్ధులందరిలో నేను తక్కువ వాడను అంటున్నాడు. See, 3 years before he compared himself with apostles. 3 సంవత్సరాల ముందుగా ఆయన తన అపోస్తలులతో తనను పోల్చుకున్నవాడిగా ఉన్నాడు. He understood that is not right. I should compare with other people's believers. నేను మరి అలాగ అపోస్తలులతో నన్ను పోల్చుకునేది సరికాదు, మిగిలిన విశ్వాసులతో నన్ను నేను పోల్చుకోవాలి. Yeah, he is comparing himself with other believers. అందుచేత ఇప్పుడు మిగిలిన విశ్వాసులతో తనను పోల్చుకుంటున్నాడు. But after 5 years in AD 65, తర్వాత క్రీస్తు శకము 65వ సంవత్సరం అనగా 5 సంవత్సరాల తర్వాత, 1 Timothy chapter 1 verse 15. మొదటి తిమోతి 1:15 వచనంలో ఆయన రాస్తున్నాడు. There Paul is comparing himself not with the apostles, not with the saints, but with the sinners. అక్కడ అపోస్తలుడు తనను అపోస్తలులతో కానీ మిగిలిన పరిశుద్ధులతో కానీ పోల్చుకోకుండా పాపులతో పోల్చుకుంటున్నాడు. He understood that he is not worthy to compare himself with the apostles. He is not worthy to compare himself with the saints, but he is comparing himself with the sinners. అపోస్తలులతోనూ పరిశుద్ధులతోనూ పోల్చుకోవడానికి నేను తగినవాడను కాను అంటూ పాపులతో ఆయన తనను పోల్చుకున్నవాడుగా ఇక్కడ ఉంటున్నాడు. There he says that I am the chief among the sinners. పాపులలో నేను ప్రధానుడును అంటున్నాడు అక్కడ. See, here we see the humility of Paul as he was spiritually growing. ఇందులో పౌలు ఆత్మీయంగా ఎదుగుచూ ఉండగా ఎలాగూ ఆత్మీయ దీనత్వాన్ని కనపరిచాడో గమనిస్తున్నాం. At the close of his life, he understood that he is not worthy to be compared with apostles or saints. He is a chief among the sinners. ఆయన జీవితపు ముగింపు భాగములో అపోస్తలులతో గాని పరిశుద్ధులతో గాని నేను పోల్చుకోవడానికి తగిన వాడను కాను అని పాపులతో పోల్చుకుంటున్నాడు. Believers, as we go higher spiritually, more and more spiritually growing, we should humble ourselves. That's very important lesson. వీళ్ళరా విశ్వాసులుగా మనం ఆత్మీయ జీవితాలలో పైకి ఎదుగుచుంటుండగా దీనత్వాన్ని మనం పొందవలసిన వారంగా ఉన్నాం. To attain this spiritual humility, we need to pass through the valley. ఈ ఆత్మీయ దీనత్వాన్ని మనం పొందేదాని కొరకై లోయ అనుభవంలో గుండా మనం సాగాలి. As we have seen the 4 reasons why God allows us to pass through the valley. దేవుడు లోయ అనుభవంలో గుండా ఎందుకు మనల్ని తీసుకుని వెళ్తాడో దానికి 4 కారణాలు మనం చూచాం. I am sure that this experience of corona is helping to understand this truth in our life also. ఈ కరోనా అనుభవం
జీవితంలో ఈ సత్యములు అర్థం చేసుకున్నట్లు మనకు సహాయపడుతుందని నేను నమ్ముతున్నాను. Now we are passing through the valley of the shadow of death. మనము గాఢాంధకారపు లేక మరణాంధకారపు లోయలో గుండా సాగుతున్నాం ఇప్పుడు. It is here we are experiencing the presence of our Lord. ఇక్కడే మన దేవుని యొక్క సన్నిధిని మనం అనుభవించే వారంగా ఉన్నాం. His love and care for each one of us we can experience nowadays. మనకొక్కరి పట్ల ఆయన చూపుతున్న ప్రేమ, ఆయన కృప మనం అనుభవించే వారంగా ఉంటున్నాం. I can tell you a lot of things in my personal life nowadays what I enjoy during these sufferings. ఈ శ్రమ దినాలలో నా జీవితంలో నేను ఎన్ని అనుభవాలు పొందుతున్నాను వాటిని గురించి నేను ఎన్నో సంగతులు చెప్పగలను. I understood very well how Lord has carried me at this time. దేవుడు నా పట్ల తన కృపను లేక ఎలాగ శ్రద్ధ చూపుచున్నాడో నేను గ్రహించాను ఈ దినాలలో. So we experienced the intimacy and the care of the shepherd at this time. ఇలాగున కాపరిగా ఆయనతో మనకున్న దగ్గర సంబంధాన్ని ఆయన మన పట్ల చూపే ఆ శ్రద్ధను కాపుదలను అర్థం చేసుకుంటున్నాం. Secondly, I told you the water stream that is coming from above, the water coming from above cools our heart, comforts us at this time. రెండవదిగా మనం చూచాం కదా, పైనుండి వచ్చే ఆ సెలయేటి యొక్క నీరు మనలను నున్నపరిచేదిగా ఉన్నది. Yes, it is modifies our life, it smoothens our life and makes us useful for the master. మన జీవితాన్ని సరిదిద్దినదై మనలను నున్నగా తయారు చేసి మన యజమాని సేవకు తగిన వారంగా మనల్ని సిద్ధపరుస్తుంది. It is in the valley we enjoy the grace of God. లోయలో ఉండిగానే దేవుని యొక్క కృపను మనం అనుభవిస్తాం. So God is helping us to enjoy his grace and which will help us to comfort others also passing through the same experience. దేవుడు తన కృపను మనం రుచి చూడడానికి సహాయం చేస్తున్నాడు. అందును బట్టి ఇలాంటి పరిస్థితుల్లో ఇతరులకు కూడా మనం సహాయపడగలిగే వారంగా ఉంటాం. Third reason I told you, it is in the value we become spiritually mature because food is available, plenty of food, rich food is available in the valley. మూడవదిగా మనం గమనించాం, లోయలో గుండా సాగుచుంటుండగా శ్రేష్టమైన ఆహారం దొరికేదిగా ఉంటున్నందు చేత బలము పొందే వారంగా పరిపక్వతలోకి ఎదిగే వారంగా మనం ఉంటామని. Yeah, our spiritual muscles are becoming stronger in the valley. మన ఆత్మీయ కండరములు లోయలో గుండా సాగుతున్నప్పుడు బలము పొందేవిగా ఉంటాయి. So let us thank God for this valley. He helps us to grow spiritually mature. అందుచేత ఈ లోయ అనుభవం ద్వారా ఆత్మీయంగా పరిపక్వత చెందడానికి ఆయన సహాయం చేయుచున్నందున ఆయనకు వందనములు చెల్లిద్దాం. Lastly, valley is important because it is in the valley he humbles us. చివరిగా లోయలోనే దీనత్వాన్ని ఆయన మనకు నేర్పేవాడుగా ఉన్నందు చేత ఇది ఎంతో అవసరమైనది అని కూడా మనం గమనిస్తున్నాం. నాలుగవది, Let us thank God for the valley. ఈ లోయ బట్టి అనుభవాన్ని బట్టి దేవునికి వందనాలు చెల్లిద్దాం. One day we will reach on the Table Mount and there we will have wonderful experience with the Lord. ఒక దినమున కొండ శిఖరం మీదకి మనం చేరుకుంటాం. అక్కడ మన ప్రభుతో చక్కని ఆహ్లాదకరమైన అనుభవాన్ని పొందుతాం. Yeah, though I walk through the valley of the shadow of death, I will fear no evil. Thou art with me. గాఢాంధకారపు లోయలో నేను సంచరించునను, ఏ అపాయమునకు భయపడను, నీవు నాకు తోడై ఉందువు. Let us thank God for the wonderful promise of his presence with us. దేవుడు నేను మీతో ఉన్నానని ఇచ్చినటువంటి అద్భుతమైన వాగ్దానమును బట్టి దేవునికి వందనాలు చెల్లిద్దాం. May God bless this verse to our hearts. దేవుడు ఈ తలంపులు మన హృదయముల కొరకు దీవించును గాక. Thank you very much, brother. Yes. Thank you for cherishing our hearts with a wonderful, encouraging message.